सो देखो ਅਸੀਂ ਮੋਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਪੜਿਆ ਨੋਰਮਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੋਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ क्योंकि आम करके ऐसे अंडर ग्रेविटी मोशन देखते हैं या जो ਅਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨੀਚੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਟਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਰੁਕਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਹਨਾ ਸੋ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਮੋਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਫਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੋ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਪਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ मान लो आ देखो आ ग्राउंड है तो तुसी ग्राउंड तो किसी बॉल ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਸਿੱਟਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕੈਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਪਰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਸ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵਿਦ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ u obviously ਇਹ u 0 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੇ 0 ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ obviously ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਟਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਟੋਗੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਬਜੈਕਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗਾ वर्टिकली एक इस तरह का पॉइंट आएगा जिथे जाके इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी रुक जाएगा फिर उथों ये वापस आएगा वापस आने वाला रास्ता भी इसे लाइन ते होएगा प्लीज ध्यान नाल सोचो वापस भी इन्हें इसे लाइन ते आना पर मैं उहदे नाल की अपना डायग्राम थोड़ा अजीब जिहा बन जाएगा इसलिए मैं इहनूं साइड ते दिखा दिना कि इस तरह वापस आएगा पर जब कि ये इस तरह वापस नहीं आएगा उसी लाइन च ही अगर से बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड सिटिया वर्टिकली उत्थे ही आके गिरेगा सो जे आ ए पॉइंट है तो ए पॉइंट ते ही आके गिरेगा वो पर मैं इत्थे जानबूझ के इहनूं अलग दिखा देना इत्थे ए डैश पॉइंट दिखा देना सिर्फ तुहानूं समझाउण दे लई कर रहा मैं सब तो टॉप मोस्ट जिहड़ा पॉइंट है टॉप मोस्ट पॉइंट का नाम तुसीं रख दो बी रस्ते विच कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट सी इमेजिन कर लो इस साइड ते सी डैश इस साइड जस्ट आपां गल नूं समझना है सो इस सारे कैसे विच आपां की करदे एयर फ्रिक्शन नूं फिलहाल नेगलैक्ट करके चलदे हां असीं कि कोई एयर फ्रिक्शन नहीं सिर्फ ग्रेविटी काम कर रही है So if we ignore air friction then ascending and descending motions ascending मतलब ऊपर जाने वाला descending नीचे वाला इधर ने जो motions are आइडेंटिकल इस गल नूं बहुत ध्यान नाल समझना इत्थे मोशंस दे आइडेंटिकल होने दा की मतलब है एंड ये उदों हुंदा है इन केस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी सो किवें जिवें फॉर एग्जांपल आपां ए मानदे आ पहला तां ए तो बी गल करिए आपां यानी कि जिन्ना आपां मोशन दे आइडेंटिकल होने दा की मतलब है कि जो टाइम लगेगा तुहानू टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी जिन्ना ए तो लैके बी तक पहुंचन विच टाइम लगेगा ऑब्जेक्ट नूं ते बी ते आके तुहानू पता रेस्ट विच आ जाएगा उन्ना ही टाइम किधर लगेगा फ्रॉम बोलो बी टू ए डैश यस जिन्ना टाइम उन्नू जान च लगेगा उन्ना ही टाइम उन्नू आन च लगेगा जिन्ना टाइम उन्होंने ए तो लैके सी तक जाने विच लग्या हुण सी देखो इन बिटवीन कोई पॉइंट लिया सी भावें मैं उन्ना ही टाइम ओनू सी डैश तो ए डैश तक आने ते भी लगेगा एग्जैक्टली अच्छा जिन्ना टाइम ओनू सी तो लैके बी तक क्योंकि इक्को ही गल होगी ना यू दी बजाय इत्थे कोई ना कोई वेलोसिटी होनी तां उत्थों तक बी तक दा मोशन हो गया वही गल सी तो बी ते लगेगा उन्ना ही टाइम ओनू बी टू सी डैश आने च लगेगा ये एक ता मतलब हो गया अपना कि किस तरह मोशन आइडेंटिकल है ते एक होर गल जिहड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है तुहानूं मैं शायद पहला समझाया भी सी न्यूमेरिकल्स भी आपां कीता सी सी दे ऊपर जाके इहदी वेलोसिटी u नालों घट गई होनी कि वध गई होनी दसो घट गई होनी सर घट गई होनी है ते मान लो इत्थे आ वेलोसिटी हो गई है v तां ये जदों जाके ऊपर b ते जाके वेलोसिटी कितनी हो जानी है 0 उत्तों वेलोसिटी दी दिशा बदल जानी है नीचे नूं हो जानी है 0 तो वधनी शुरू होएगी वध के सी ते आके ओदी वेलोसिटी एग्जैक्टली उन्नी ही होएगी v पर हुण इहनूं कहांगे उल्टी दिशा च -v भी कह सकदा मैं गल समझण दे लई मैग्नीट्यूड विच उन्नी होएगी पर दिशा पुठी होएगी गल क्लीयर होई यस सर तो जदों ये वापस आके ऑब्जेक्ट टकराएगा तो टकराण तो जस्ट पहला देखो थोड़ा ऊपर बना रहे हैं डैश तो पॉइंट
ਜਸਟ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? -u -u ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਉਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਸੋ ਆ ਆਪਣਾ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਆਈਡੈਂਟੀਕਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ, ਵੈਲੋਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀਏ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ B ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਕੋਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣ ਤੇ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਹਾਂਜੀ ਦੀਪਕ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਸਰ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ? ਹਾਂ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈ ਲਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜੇ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਕਟਰਸ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਵੈਸੇ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਹਨਾ, ਇਸ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਧਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਹਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਏਗਾ ਨਾ ਫਿਰ। ਯੈਸ ਸਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ 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 ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈ ਲਈ, ਹਨਾ। ਯੈਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੈਕਟਰ ਐਲਜਬਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਦਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਕਟਰਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ 9th ਕਲਾਸ ਚ। ਯੈਸ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨਾਰਮਲੀ ਆ A ਵੈਕਟਰ ਹੈ, ਜਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਂਗਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਆ A ਵੈਕਟਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ A ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੈਕਟਰ ਬਣਾ ਦਵਾਂ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ -A ਵੈਕਟਰ। ਪਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ 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 ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖੂੰਗਾ B ਵੈਕਟਰ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ B ਵੈਕਟਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦੇ -B ਵੈਕਟਰ। ਤੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ B ਜਾਂ -B ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ A ਜਾਂ -A ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਰੈਕਟ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਗੱਲ ਸਭ ਨੂੰ? ਯੈਸ ਇਹ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਨੀਚੇ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਇਹ ਲੈਫਟ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਇਹ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਕਟਰ 'ਚ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ, ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ A to B ਗੱਲ ਕਰੋ, A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ B ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, V = U + AT। ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ B ਤੇ ਜਾ ਕੇ 0, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ U, ਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗਾ -G ਲਿਖਾਂਗਾ ਨਾ। ਯੈਸ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ U ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ U ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ। ਯੈਸ ਸਰ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ -G ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ -G, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ, ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਇਆ, ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ U/G। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ U ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਸਿੱਟੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ U/G। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ। ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ, ਫਲਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ। ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਟਿਆ, ਉੱਪਰ ਗਿਆ, ਨੀਚੇ ਆਇਆ, ਵਾਪਸ ਨੀਚੇ ਗਿਰਨ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ। ਤੇ ਅਗਰ U/G ਟਾਈਮ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਨੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ U/G। ਯੈਸ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? 2U/G। ਬਿਲਕੁਲ 2U/G। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿਖਾਇਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਆ from C to B, ਤੇ C ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ V ਸੀ ਨਾ। ਯੈਸ ਸਰ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, C ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ B V/G ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ U/G ਹੈ ਨਾ। here V is velocity at C, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਗੱਲ? ਸਰ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੋ। ਦੇਖੋ ਨਾ U/G ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾਣ 'ਚ।
ਸਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ, ਸਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਲ ਸਿੱਟੀ, ਬਾਲ ਹਵਾ 'ਚ ਰਹੀ, ਹਵਾ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਬਾਅਦ ਬਾਲ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਈ, ਗਿਰੀ ਨੀਚੇ, Yes, sir. ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਬਾਲ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ। ਓਕੇ ਸਰ। ਫਲਾਈਟ ਜਿਵੇਂ ਜਹਾਜ਼, ਉਹਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਫਲਾਈਟ, ਸਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਜੀ, ਫਲਾਈਟ ਉਹਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਉਦੋਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਨਾ। ਯੈਸ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਟੇਕ ਆਫ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਗਿਰਨ ਤੱਕ ਨੂੰ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ। ਆਪਾਂ ਪਰ ਮੋਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਦੀ। ਜਹਾਜ਼ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੋਸ਼ਨ ਇਨ ਪਲੇਨ 'ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰੀ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਕੀ ਹੈ, 2u/g। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ u ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਸਿੱਟਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ ਤੱਕ ਉਹ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹਾਈਟ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਗੇਨਡ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ। ਹਾਈਟ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਲੋੜ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ, ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 0। ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, u, ਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, -g, ਤੇ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, h। ਤਾਂ h ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, u²/g। ਬਸ ਸਿੰਪਲ। u²/2g u²/2g ਆਏਗੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ ਜੋ ਅਟੇਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਰਫ u ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, g ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਨਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। u ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ that ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੱਸੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ, ਅੱਛਾ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਐਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਂ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ut + ½ at² ਦਾ u, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ u/g ਹੈ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦਾ, ਸਿਰਫ ਉੱਪਰ ਜਾ, ਹੁਣੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, +½ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ u ਹੈ, u/g ਹੈ, ਤਾਂ u²/g² ਆ ਜਾਏਗਾ ਹਨਾ। u/g ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ t ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ u²/g - u²/2g, ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, u²/2g। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਬਜਾਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨੀਚੋਂ u ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, u/g। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2u/g। ਅੱਛਾ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਤੱਕ ਇਹ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ u²/2g। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? ਯੈਸ ਸਰ। तो आ कुछ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ 3-4 दिन बाद कुछ और पढ़ूंगा, कुछ और पढ़ूंगा, और कुछ पढ़ूंगा, कुछ केमिस्ट्री पढ़ने लग जाऊंगा, कुछ मैथ पढ़ने लग जाऊंगा, कर करा के एक अचानक दिमाग ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਨਾ 10 दिन बाद, ਸਵੇਰੇ ਸੁੱਤਾ ਉਠਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਲਾਵੇ, ਉੱਠੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਾਂ 10 ਜਲਦੀ ਕਿੰਨੇ ਹਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯੂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਂਦਲ ਜਾਣਾ ਇੱਕਦਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਸਟਿਲ ਇਹ ਕੁਝ ਸ਼ਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? एक्सक्यूज मी सर, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰੱਟਾ ਹੀ ਮਾਰੋ ਇਹਦਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ सर मेरा सर डिस्कनेक्ट हो गया सीगा सर। 2u/g की चीज है टाइम ऑफ फ्लाइट। ਹੁਣ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਬਸ। ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਲਿਖਤੀ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ ਲਿਖਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੀਚੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ u/g ਹੈ ਸਿਰਫ, ਠੀਕ ਹੈ। ओके सर। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਪੇਜ ਤੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਵਹੀ। ਸੋ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਟੇ ਦਿੰਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆਉਗੀ ਜੋ ਨੀਚੋਂ ਸਿੱਟਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਦੂਸਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਫ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਜ਼ ਡ੍ਰੌਪਡ, ਯਾਨੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਜਸਟ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਪਰੋਂ, ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਐ ਪੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਿਆ ਨੀਚੇ ਨੂੰ, ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਜਸਟ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 0। ਅੱਛਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੇਸ ਚ ਪਾਰਟੀਕਲ ਉੱਪਰ ਸਿੱਟਣਾ ਸੀ ਤਾਂ u ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਯੈਸ ਸਰ। ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਝ, ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਨੀਚੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਰਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਗਿਰਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਯੈਸ ਸਰ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹਾਈਟ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਵਨ u ਸੀਗੀ, h ਪਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ h ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ,
ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ 0 ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਨੇ ਪਤਾ ਨੀਚੋਂ की सिट्टी है या कुछ इस तरह कुछ नहीं, बस यू को गिरानी है एच, बस दिस इज द गिवन थिंग। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਏਗਾ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਗਿਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ। ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਬਸ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਐਚ ਤਾਂ ਹਾਈਟ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ 40-50 ਮੀਟਰ ਦੇ ਟਾਵਰ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ 50 ਮੀਟਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਦੇਖੋ टाइम पता करने ਲਈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। टाइम वाली इक्वेशन एक तो v इक्वल टू u प्लस at है, सोचा करो राइट बारी। एक हैगी s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ਹੁਣ ਇਥੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫਾਈਨਲ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਯੂ ਕਾਂਟ ਯੂਜ਼ ਦਿਸ ਨਾ, here you can use it क्योंकि u भी पता है s भी पता है। s कितना है? h। हाँ, सो टाइम पता करते हैं पहला। फिलहाल इथे टाइम ऑफ फ्लाइट भी कह सकते हैं ਇਹਨੂੰ, क्योंकि ये पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट एक पासा ही है, दूसरे पासे का मोशन हो ही नहीं है, बस वन साइडेड मोशन है। सो h इसको ut प्लस हाफ। हुन ए एक्सेलरेशन की लवा इथे मैं पॉजिटिव ले लिया t स्क्वायर, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2h/g अंडर द रूट। सो ए टाइम ऑफ फ्लाइट हो गई अपनी, अगर h गिवन हुए ਤਾਂ पार्टिकल ड्रॉप किया था। दूसरी गल की पता करनी है, फाइनल वेलोसिटी, जिनी वेलोसिटी नाल नीचे आके टकराएगा वो वेलोसिटी पता करने की करिए। ओले चाहे टाइम यूज कर लो v इक्वल टू u प्लस या फिर सीधे कर लो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू g h। सो वेलोसिटी सीधा ही आ जाती है √2gh। सो सानू ये पता लग जाता है, देखो दोनों ही फॉर्मूले विच सिर्फ h यूज किया है, देखो बाकी तो g है क्योंकि h was given to you। इस तो पीछे की सीगा, इस तो पीछे u was given to you, so u यूज करके सारा कुछ काम किया है। सो आ एक दूसरी गल होगी कि अगर पार्टिकल ड्रॉप किया ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ ਸਭ ਨੂੰ? यस सर। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਆਈਆਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਦਵਾਂ ਗ੍ਰਾਫਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਗ੍ਰਾਫਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਲਕੂਲਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਥੋਂ ਮੈਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਜਾਊਂਗਾ ਕੈਲਕੂਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਗ੍ਰਾਫਸ ਨੂੰ। ਗ੍ਰਾਫਸ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਨਾ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਹਨਾ। ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਹਨਾ, ਐਂਡ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ। ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਾਫ ਪੜਿਆ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਲਹਾਲ। ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਜੋ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ dx/dt ਹਨਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਵੈਲੋਸਿਟੀ। यस सर। यस सर। dv/dt ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ एक्सेलरेशन। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ x ਤੇ t ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ x ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ x ਹੈ ਤੇ ਆ t ਹੈ, ਤਾਂ dx ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਚੇਂਜ ਇਨ x, ਤੇ dt ਇਸ ਸਾਈਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। यस ਸਮਝੋ सर। ਇਸ ਨੂੰ, ਬਸ ਰਫ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚੋ। ਆਉਂਦਾ dx ਚੇਂਜ ਇਨ Yes, sir. ਇਹ ਚੇਂਜ ਆ dx ਜਾਂ ਡੈਲਟਾ x ਹੁੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ dx ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ dx/dt ਬੇਸਿਕਲੀ ਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਥੀਟਾ, tan ਥੀਟਾ। यस सर। यस सर। यानी कि ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ dx/dt ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਲੋਪ ਹੁੰਦਾ ਆ ਆਫ xt ਗ੍ਰਾਫ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? यस सर। ਤੇ dv/dt ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇੱਧਰ ਪਲਾਟ ਕਰ ਲਓ ਅਗਰ, ਤੇ ਟਾਈਮ ਇੱਧਰ ਪਲਾਟ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆਏਗਾ dv, ਇੱਧਰ ਆਏਗਾ dt, ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਅਪਨ ਦਿਸ ਥੀਟਾ। ਸੋ ਇਹ ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਸਲੋਪ ਆਫ vt ਗ੍ਰਾਫ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? यस सर। ਸਲੋਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਤੇ ਸਲੋਪਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਿਆ ਹੈ ਦਿਸ ਐਂਡ ਦਿਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਬਣੇਗੀ
ਜਿਵੇਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਮੰਨ ਲਓ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਬਾਈ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਲੋਪ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬਾਈ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਨਾ, ਜਾਂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬਾਈ ਚੇਂਜ ਇਨ ਟਾਈਮ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਲੋਪ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਟਐਵਰ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਲੋਪ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੋਏਗੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ dy by dx ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿਮਾਗ 'ਚ? Yes, sir. ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ XT ਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਲੋਪ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, XT ਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ। ਹੁਣ XT ਗ੍ਰਾਫ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ XT ਗ੍ਰਾਫ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ। कुछ भी हो सकता है, आप हर तरह सोच के देखना कि की हो सकता है पॉसिबिलिटीज व्हाटएवर। सो एक तो हो सकता है कि ग्राफ इस तरह का होवे ਤੁਹਾਡਾ, देखो इस तरह का, ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਆ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਨਾ, ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸੋਚੋ ਕੀ ਹੈ ਇਹ, ਕੀ ਰੈਸਟ ਹੈ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ? सर एस ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਰੂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ dx/dt ਯਾਨੀ ਜੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਸਲੋਪ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। Yes, sir. ਇਹਦੀ ਸਲੋਪ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ? Zero. ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? जीरो ऑब्वियसली सब दिख रहा है। अगर इस तरह का हो जाए, इस तरह का XT ग्राफ, फिर हाँ तो फिर एदी वेलोसिटी कित्थों मिलेगी? Slope. स्लोप में फिर आ वाला एंगल अगर पता लग जाए then I can just take it as tan theta and that will give me the velocity. Clear है गल? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ velocity ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ? Positive. पॉजिटिव है। अगर यही ग्राफ इस तरह का हो जाए, नेगेटिव वेलोसिटी हाँ नेगेटिव हो जाएगी तो ਇਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਐਂਗਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਆ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਆਏਗਾ ਥੀਟਾ। ਕਲੀਅਰ? यस ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ 90 प्लस बेसिकली 90 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ tan थीटा वैल्यू करके नेगेटिव आएगी। लिखांगा मैं tan थीटा ही पर आएगा वो नेगेटिव क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट भी चला जाएगा एक ट्रिग्नोमेट्री पहले लेक्चर से समझाया था। ठीक है? Yes, sir. तो यही पोजीशन टाइम ग्राफ अगर इस तरह का हो जाए, लहरा जाए कुछ भी, कुछ नहीं, चलो मैं बना देना फिलहाल। हाँ जी, एक ग्राफ की है ये एक्सेलरेटेड है, नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहोगे तो ठीक है पर ये एक्सेलरेशन ਵਿੱਚ क्या है, इसे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ਦਾ ग्राफ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਜਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਐਕਸਲਰੇਟਡ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਡੀਸੈਲਰੇਟਡ ਮੋਸ਼ਨ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਲੋਪ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ। यस सर ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ टेंजेंट सर एक लाइन ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ? ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਪੂਰੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਸਲੋਪ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਸਲੋਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪਰ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸਲੋਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੇਖੋ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ, मतलब ਉੱਥੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 0। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜਾ ਉੱਪਰ ਆਏ ਤਾਂ ਆ ਹੋਗੀ ਟੈਂਜੈਂਟ, ਇਹਦੀ ਸਲੋਪ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਹਨਾ। Yes, sir. ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਟੈਂਜੈਂਟ ਹਨਾ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਟੈਂਜੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਲਈ, ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੀ ਸਲੋਪ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ? सर वध रही है ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਂਜੈਂਟਸ ਨੀਚੋਂ ਦੀ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਅਗਰ ਵਰਟੀਕਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੈਂਜੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਟੀਕਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ मतलब स्लोप वध रही है, मतलब वेलोसिटी वध रही है। वेलोसिटी वध रही है मतलब मोशन केड़ा है? एक्सेलरेटेड या डायरेक्टली कह सकता हूं कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव। ठीक है जी गल।
ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏ xt ਗ੍ਰਾਫ, ਮੈਂ xt ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ at vt ਸਭ ਕਰਵਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰੋ। ਲਓ ਜੀ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋ ਜਾਏ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, नेगेटिव है सर ਇਹਦੇ ਵੀ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਜੈਂਟਸ ਅਗਰ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਜੈਂਟ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਐ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਐ ਹੋਏਗੀ, ਹਨਾ, ਫਿਰ ਐ ਹੋਏਗੀ ਟੈਂਜੈਂਟ, ਹਨਾ। ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੇਖੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਯੈਸ ਸਰ। ਤਾਂ ਸਲੋਪ ਘਟ ਰਹੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਲੋਪ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਲੋਪ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਲੋਪ ਤਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ एक्सेलरेशन नेगेटिव। ਨੈਗੇਟਿਵ। हाँ, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। क्लियर है गल? यस सर। इसी तरह ही अगर एक लास्ट थोड़ी जगह बची है, कुछ बना देने ऐसे रफली कुछ भी होवे, अगर कुछ भी ग्राफ लेट इट बी लाइक दिस, इस तरह करके कुछ भी हुण ना ये पैराबोला ना कुछ है, तो ये किसी भी पॉइंट ते वेलोसिटी जिहड़ी हैगी ओदी स्लोप होएगी। एक जनरल इन्फॉर्मेशन है। क्लियर है गल? यस यस सर। Yes, sir. जनरल इन जनरल कुछ भी हो सकता है। फिर इमोशन ना हो सकता है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो जाए, कुछ एक्सेलरेशन बदल रही होवे या कुछ भी हो सकता है, पर इत्थे एक्सेलरेशन कांस्टेंट सी इन्हां दोनों केसेस विच, आ वाले लेफ्ट, आ वाले ते आ वाले केस विच। पर पॉजिटिव नेगेटिव किवें पता लगेगा? इत्थों पता लगेगा। टेंजेंट देखा करो वधदी जा रही है कि स्लोप ओदी, या स्लोप घटदी जा रही है। टेंजेंट वर्टिकल होंदी जा रही है या टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होंदी जा रही है, क्योंकि उत्तों सानू पता लगदी है इंफॉर्मेशन वेलोसिटी बारे। क्लियर? यस इस ग्राफ तो सानू डायरेक्टली नहीं मिलेगी एक्सेलरेशन, इस ग्राफ तो सानू वेलोसिटी मिलेगी। क्लियर? यस यस सर। हुण एक अगे दी गल करिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स दी, कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जिहड़े ने उन्हां तो भी इन्फॉर्मेशन लैनी आपां। ते वेलोसिटी दा ध्यान रखना, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव एंड वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव आल्सो, है ना। यस तो अगर सब तो पहला यूनिफॉर्म मोशन होए, ग्राफ की गल करिए, पहला ग्राफ की गल करते हैं, बाकी गल्लां बाद च करते हैं। ग्राफ लेट इट बी अगेन वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड लेट दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज टाइम। मैं जानबूझ के इन्हों नीचे भी बनाया हूं इस बार, क्योंकि मैं पोजीशन भी बना सकता नीचे, मैं इत्थे जानबूझ के शो कर वेलोसिटी नेगेटिव पोजीशन शो करनी, आ वेलोसिटी है, इधर टाइम। जे ये ग्राफ इस तरह का होए, इसका की मतलब है दसो मैनू इसका, ते जे इस तरह ना हो के इस तरह होए तो इसका की मतलब है? मान लो दिस इज 1 एंड दिस इज 2। सो पहले विच वेलोसिटी पॉजिटिव है, दूसरे विच नेगेटिव है। एग्जैक्टली, ਇਹਦਾ मतलब सिर्फ ये है कि ऊपर वाला ऑब्जेक्ट जो 1 है वो भी जा ही रहा किते, ठीक है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी ना जा रहा, ठीक है। दूसरा वाला भी किते जा रहा तो वो भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी ना जा रहा, पर दोनों एक दूसरे के खिलाफ मोशन कर रहे ने। एक लेफ्ट नु जा रहा, दूजा राइट नु जा रहा, एक ऊपर जा रहा, दूजा नीचे जा रहा, एक ईस्ट नु जा रहा, एक वेस्ट नु जा रहा, एक साउथ नु जा रहा, एक नॉर्थ नु जा रहा, जिवें मर्जी सोच लो, बस ये पता लग रहा है कि उल्टी दिशा च जा रहे हैं दोनों एक दूसरे की। क्लियर है गल? यस अच्छा, जे मैं एक होर ऑब्जेक्ट इत्थे इहदे विच ग्राफ बनावा, एक तीसरा ऑब्जेक्ट भी है, तो हुण की पता लग रहा है? सर 1 and 3 सेम डायरेक्शन जा रहे हैं, 2 ऑपोजिट। 1 और 3 सेम डायरेक्शन जा रहे हैं, पर 3 दी वेलोसिटी 1 दी वेलोसिटी नालों एग्जैक्टली की है, कट है। घट तो है, कितनी घट दिख नहीं रहा ग्राफ साफ साफ, तो हाफ 1 है। यूनिट 1 यूनिट कह लो, हाफ कह दो ना, वट एवर, मान लो 10 है तो 5 होएगी, 20 है तो 10 होएगी, है ना। मैं एग्जैक्ट हाफ च बनाया ना, वो वेलोसिटी दी वैल्यू तो कांस्टेंट ही होती। यस सर। सबने समझ लगी गल? यस ठीक है। सो इस तरह ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता लगता है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वेलोसिटी है, जो भी है। जिवें ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ देखा कि ਇੱਥੇ वेलोसिटी नेगेटिव है, मतलब कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो उल्टी दिशा जा रहा है, या जो भी है कि कोई पॉजिटिव लेने ਅਸੀਂ किसी ਨੂੰ नेगेटिव लेने ग्राफ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੱਢਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। अच्छा, अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होवे देन भी ਆਪਾਂ कुछ करते हैं। अच्छा, पहला वेलोसिटी टाइम ग्राफ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ग्राफ इस तरह ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। किस केस ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ।
velocity time ग्राफ इस तरह का बन जाएगा। दसो यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्म Uniformly एक्सेलरेशन। acceleration. बिल्कुल ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ? Yes, sir. यस this is whatever is this value, this Yes, is the sir. initial velocity at t equal to 0, and at any time t you can get the velocity, and if the agar slope ਕੱਢੋਗੇ this tan theta, then this is slope तो ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? acceleration हाँ डिवाइड करके जो तो क्या ना तो ये एक्सेलरेशन मिलेगी ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ if the slope positive ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ positive acceleration positive ਹੈ ਇੱਥੇ yes sir ठीक है। सो अगर यही अपना ग्राफ बिल्कुल उस तरह वाले जो मैं पहला बना रहा सी उस केस विच भी इस तरह एंड ग्राफ इस तरह आ जाए then Negative acceleration. acceleration is negative and it can be calculated by this। अगर मैं इस जगह किसी भी जगह प्लॉट कर लो तो आ एंगल ले लो बस जो भी एंगल आएगा थीटा उसका tan थीटा कर लोगे तो ਤੁਹਾਨੂੰ मिल जाएगी acceleration that is basically given by dv by dt also। clear? Yes, Yes. sir. ठीक है। अच्छा वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो ਹੁਣ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਮਿਲਦੀ वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो दो इन्फॉर्मेशन अगर इसकी स्लोप ले लेंदे हो तुसी इसकी स्लोप तो मिलती है ਤੁਹਾਨੂੰ एक्सेलरेशन ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਏਰੀਆ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰਾਫ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? Displacement. डिस्प्लेसमेंट। ਹਾਂਜੀ डिस्प्लेसमेंट ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰਾਫ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ मान लो एक ग्राफ है गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह है टाइम है अब वेलोसिटी है वेलोसिटी विच मान लो आ दी वैल्यू है ना लेट इट बी 10 मीटर पर सेकंड है 10 मीटर पर सेकंड ते इथों मान लो ये हैगा 1 2 सेकंड 4 सेकंड 6 सेकंड से 6 सेकंड है 6 सेकंड तक वेलोसिटी टाइम ग्राफ थोड़ा इस तरह है। छे सेकंड बाद तुसी विजुअलाइज करना दिमाग विच की चल की रहा है तुसी ये 8 सेकंड है ये 10 सेकंड है 10 सेकंड तक का ग्राफ जो है वो इस तरह है फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ उस तो बाद 12 14 आएगा 10 सेकंड ये 14 सेकंड है 14 सेकंड का ग्राफ है वो है इस तरह गया इस तो बाद आएगा 16 सेकंड 16 सेकंड ते ग्राफ गया इस तरह आएगा 18 सेकंड आर दी वैल्यू है तुम्हें पता ही है कितनी होगी ये आ वाली -10 होगी ना ठीक है। आ एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ देता है तुम बस दिस इज वीटी ग्राफ ठीक मैंने कहा गया है कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 0 to 10 seconds। सब तो पहला एक क्वेश्चन दिता गया मैं ये होर भी वो कराऊंगा ये विचों ही
देखो सब तो पहली गल इंपॉर्टेंट याद रखना कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ वेलोसिटी टाइम आएगा स्पीड टाइम ग्राफ होएगा ना स्पीड टाइम ग्राफ कभी भी नीचे नहीं आएगा आ वाला पोर्शन नहीं आ सकता स्पीड टाइम ग्राफ नहीं आ सकता ना बिकॉज स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव पॉजिटिव और जीरो बट वेलोसिटी नेगेटिव हो भी सकती है तो वेलोसिटी नेगेटिव होने का मतलब ਹੁੰਦਾ है उल्टी दिशा ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ठीक है सो ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ स्ट्रेट लाइन मोशन ही है ਇਹ ਜੋ डिस्टेंस ਤੇ डिस्प्लेसमेंट क्या है सब तो पहला ਆਪਾਂ ਜੇ डिस्प्लेसमेंट पता करिए ਤਾਂ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਡੋਨਟ ਮਤਲਬ ਨੀਡ ਦੈਟ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 0 ਤੋਂ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆ ਏਰੀਆ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ 0 ਤੋਂ 6 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਤੋਂ 10 ਤੱਕ ਦੀ ਆ ਹੋਏਗੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ डिस्प्लेसमेंट की आएगी सर 50 मीटर आ गया हाफ इनटू बेस कितना है 10 ही आ गया ते कितना आ गया 10 50 मीटर्स आ गया मान लो ये मीटर पर सेकंड ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਜਾਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੈਸੇ ਤੇ डिस्टेंस ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਵੀ 50 ਮੀਟਰ ਹੀ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ ਨਾ Yes, sir. Yes, sir. वेलोसिटी पॉजिटिव सी यानी बॉडी इस तो बाद स्लो डाउन हुई सी पर दिशा सेम ही रही जिਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ 40 ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੀ ਜਾ ਤਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਚ ਰਹੇ ਹੋ ਹਨਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੋ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੋਈ ਹੈ तो ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਥ ਵਿੱਚ 0 ਤੋਂ 6 ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ 6 ਤੋਂ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ if you want to talk about acceleration then you can say that here acceleration is पॉजिटिव and here acceleration is नेगेटिव Negative. and you can calculate that ना कितनी acceleration positive ਤੇ ਕਿੰਨੀ negative ਜਿਵੇਂ ਇਧਰ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ acceleration ਕੀ ਹੋਗੀ ਇਹਦਾ ਥੀਟਾ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਇਹ this is 10 by 6 5 by 3 हो गया है ना tan theta is 5 by 3 ना यस सर Yes, sir. तो बेसिकली इथे acceleration plus 5 by 3 होएगी and इधर acceleration negative कितनी आएगी minus ये देखो इधर ਆ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਐਂਗਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ Yes, sir. ਆ ਐਂਗਲ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਥੀਟਾ ਇਧਰਲਾ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੈ 180 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਕੀ ਹੈ ਐਕਸੈਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ tan ਥੀਟਾ ਹੈ ਨਾ ਐਕਸੈਲਰੇਸ਼ਨ Yes, sir. Yes. मैं तो बताना कि बेसिकली आंसर कैलकुलेट किਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁੱਕਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆ ਥੀਟਾ ਆ 180 माइनस थीटा ना इधर अंदर वाला एंगल तो अंदर वाला एंगल पता करियो एक मिनट tan 180 माइनस थीटा देखो क्या आएगा tan 180 माइनस थीटा जो अंदर वाला एंगल है आ वाला एंगल ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਆ परपेंडिकुलर होएगा ना tan ਤੇ बेस कितना आएगा 2 5 आ जाएगा वो नहीं बेस 4 है 5 by 2 आ जाएगा Yes, sir. ਤੇ tan 180 माइनस थीटा कितना माइनस tan थीटा ਹੁੰਦਾ ਹੈ Yes, sir. सो tan थीटा कितना आएगा माइनस 5 by 2 तो बस थोड़ा -5/2 लिख दोगे सो ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਬਸ ਇਹਦਾ tan थीटा ਪਤਾ ਕਰ ਲੋਗੇ ਆਏ ਵਾਲੇ एंगल ਦਾ परपेंडिकुलर बाय बेस करके ਅੱਗੇ 네ਗੇਟਿਵ ਲਗਾ ਦੋਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ Yes, sir. Yes, ਹੁਣ sir. ਆਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਓ ਦੇ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਅਗੇਨ find distance and displacement from 0 to 14 seconds ਲਓ ਜੀ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ distance and displacement ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ displacement ਅਗਰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਦੇਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ डिस्प्लेसमेंट ਲਈ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जितना भी ग्राफ ਦਾ ਏਰੀਆ ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਓ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ Negative ਲੈ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਜੈਕਟ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅਗਰ वेलोसिटी 네ਗੇਟਿਵ ਹੋਈ ਮਤਲਬ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਅੰਡਰ ਕਰਵ ਆਏਗਾ ਉਹ that will be subtracted ਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਫਿਰ Yes, sir. ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਟੋਟਲ डिस्प्लेसमेंट
ਇसीलिए ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਏਰੀਆ ਅੰਡਰ ਕਰੋ ਜੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਓਗੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ है ना 50 मीटर ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 20. ਆਇਆ ਪਰ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲਗਾਓਗੇ ਨੈਗੇਟਿਵ नेगेटिव ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਆਏਗਾ 50 ਮੀਟਰਸ minus 20 meters 30 मीटर आएगी डिस्प्लेसमेंट पर अगर डिस्टेंस पता करना होया then ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਗ੍ਰਾਫ ਉੱਪਰ ਹੈ ਨੀਚੇ ਹੈ ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 50 ਮੀਟਰ 70 ਮੀਟਰ ਕਰੋਗੇ 70 मीटर ਯੈਸ ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ वेलोसिटी टाइम ग्राफ च अगर नीचे चला गया काम तो इस तरह होएगा क्लियर है सबनु गल Yes, sir. यस सो अगर 6 तो लेके 14 तक कुछ लेन डिस्टेंस कितना आएगा वैसे हुनी कैलकुलेट करके दसो सारे 6 तो 14 तक डिस्टेंस कितना आएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी 6 तो लेके 14 सेकंड तक दे विच मुंह जुबानी दस सकते हैं यही देख के वैसे बोलो डिस्टेंस ते डिस्प्लेसमेंट कितनी है डिस्प्लेसमेंट 0 हाँ बिल्कुल जीरो यस Distance 40. 40 एग्जैक्टली ठीक है चलो ਵਧੀਆ Distance ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਾਈਂਡ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਫॉर ਦਿਸ VT ग्राफ यानी ग्रेविटी ग्राफ तो गिवन ही है पर ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਇਧਰ ਪਲਾਟ ਕਰ ਲਓ ਟਾਈਮ ਇਧਰ ਪਲਾਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ Positive. So positive. ਤੇ ਕਿੰਨੀ Constant ਸੀ ਹਾਂ 5/5/3 5/3 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਲਓ ਮੰਨ ਲਓ ਆ 5/3 ਹੈ 5/3 ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਇਹ ਵੈਲਿਊ 6 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਇਹੀ ਰਹੇਗੀ ਦੇਖੋ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟਲੀ Yes. ਐਕਸਲਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ 6 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ minus 5 -5/2 -5/2 हाँ -5/2 सो 5/3 कितना होता है 5/3 होता है 1.66 5/2 कितना होता है 2.5 यानी बेसिकली इस तो नीचे जाएगी ना इतने कितने आ जाएगी चलो जिथे भी आएगी वो वैल्यू तुम प्रॉपर्ली बना रहे हो तो कितना है -5/2 2 6 सेकंड तो लेके कितने सेकंड तक रहेगी सेम स्लोप 10 10 10. नहीं सोचो 14. 14. 14 तक रहेगी ना सेम ही Yes, sir. 14 तक रही है देखो स्लोप सेम ही रही है एक्सेलरेशन ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹੀ ਹੈ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਲੋਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਸ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਲੋਪ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖੋ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿੱਥੇ ਬਣੇਗਾ ਫਿਰ ਗ੍ਰਾਫ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣੇਗਾ ਇੱਥੇ -5/2 ਤੇ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਦਾ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋਏਗਾ ਸਰ ਆਗਾ Clear? ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਸਲੋਪ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਗ੍ਰਾਫ ਹੁਣੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਆ ਗ੍ਰਾਫ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਲੋਪ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਉੱਪਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਰ Negative ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਹੀ ਆਏਗੀ ਸਲੋਪ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਲੱਗਤੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਫਿਰ 14 ਤੋਂ 18 ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖੋ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ बोलो 5 है कि नहीं Yes, sir. वो कितने मर्जी एंगल बना लो इतना टेंशन की लोड़ ही नहीं आ परपेंडिकुलर कितना है 10 आ वाला कितना है 2 ते आ 10 आ इथों एंगल नहीं आ रहेगा देखो चाहे जितना Yes. मर्जी कर लो इथों कर लो चाहे ले इथों कर लो इको ही गल है स्ट्रेट लाइन है सेम ही आएगी स्लोप ठीक है 5 Yes. आई 5 पॉजिटिव आई नेगेटिव आई
Positive. ये पॉजिटिव पुरानी करनी में नीचे हैगी है ऊपर हैगी है 10 पॉजिटिव आई होता अपनी 5 आई 5 कितने काफी ऊपर चल जाएगा ग्राफ देखो हुण मेरा ना ये ग्राफ है तो निकल जाएगा बाहर चलो मैं रफली बना देना इथे 14 तो 18 इथे आ ग्राफ बन जाए इथे बना देना ठीक है गल Yes, sir. तो ਤੁਹਾਡੇ ग्राफ ਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਟੀਸੀ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ- ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਰ ਐਸਾ ਦਾ ਰੋੜਾ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਆ ਸ਼ੇਡ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਿਆ ਪਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਪੜੋਗੇ ਨਾ ਮੈਥਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁੱਕਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸੌਰੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਪਾਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕਦਮ ਵਰਟੀਕਲੀ ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ ਵਾਲਾ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਕਲੀਅਰ Yes, sir. ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ ਉਹ ਚ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਚਲੋ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਗਾ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਸਭ ਨੂੰ ਫਿਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਤਾਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਫ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ Yes, sir. ਯੈਸ ਸਰ ਸੋ ਆ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੋ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਵਾਂ ਸੋਚੋ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ u velocity ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ y = 0 ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਲਵਾਂਗਾ -g ਲਵਾਂਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਬਜੈਕਟ ਤੇ ਮੈਂ u ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮਤਲਬ ਆਬਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗਾ ਹਨਾ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਗਿਰੇਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੋਸ਼ਨ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੋਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੁਣ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਜਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ position of y क्या था ना मैं position time graph for complete motion of a particle projected upwards with initial speed u so ਆਪਾਂ initial speed u ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਣੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਨਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਜਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਬਣਾਣੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਹੈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬਦਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਵਾਂਗੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨੀਚੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਆ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿੱਥੇ ਬਣੇਗਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ ਸੋ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਬਣੇਗੀ ਹਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਟਾਈਮ ਐਕਸਿਸ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬਣੇਗੀ Negative. ਹਾਂ ਨੀਚੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਐ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ -g ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੇ 9.8 ਲਓ ਚਾਹੇ 10 ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹੀ ਹੈ ਆ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣੇਗਾ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਸਭ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਿਆ ਤਾਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈਣੇ ਹੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈਣੇ ਹੋ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਨੂਮੈਰੀਕਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਗੱਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਪਰ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਸੌਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹ 'ਚ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਬਣੇਗਾ, ਸੋਚੋ। ਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਆ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ ਆ ਟਾਈਮ ਐਕਸਿਸ ਲੈ ਲੈਣੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਲੈ ਰਹੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। inclined to time axis straight line, ਇਨਕਲਾਈਨ ਟੂ ਟਾਈਮ ਐਕਸਿਸ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸਰ ਨੀਚੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯੂ ਤੋਂ। Yes sir. ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸੋ ਯੂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟੌਪ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। Yes ਸਰ ਮੈਗਨੀ ਅੱਛਾ, ਟੌਪ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? Zero. ਜ਼ੀਰੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਧੇ ਕੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟੇਗੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾ। Yes sir. ਇਮੋਸ਼ਨ ਰਿਟਾਰਡਡ ਹੋਏਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਗ੍ਰਾਫ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਯੈਸ ਸਰ ਸੋਚੋ ਇਹਨੂੰ। Sir ਨਹੀਂ sir, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਸਰ ਰੁਕ ਜੂਗਾ Sir ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਪਾਰਟੀਕਲ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਰੁਕ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਜਾਣਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ, ਸਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ। ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਾਡਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ u ਹੈ, u ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ u ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਐ ਸੋਚੋ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਏਗੀ, ਹਨਾ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟੇਗੀ, u ਤੋਂ ਘਟਦੇ 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 ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਈ। ਆ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ, ਹਨਾ। Yes. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੋਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਐ ਵਧੇਗੀ ਨਹੀਂ? ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਯੈਸ ਸਰ। ਤੇ ਵੱਧ ਕੇ ਟਕਰਾਏਗੀ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ u ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏਗੀ ਨਾ, ਯੈਸ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗੀ। yes ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਨਾ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ, ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏਗੀ, ਮਾਈਨਸ u ਆਏਗੀ प्लस u, ठीक है। सर फिर समझा दो एक बारी। देखो आ इधर से समझो, देखो जो तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਆ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਦ ਤੱਕ ਸੇਮ ਹੈ ਪਰ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਘਟ ਰਿਹਾ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਪਰੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਦਲ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? यस सर। ਤਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਨੀਚੇ ਆਏਗਾ ਗ੍ਰਾਫ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗ੍ਰਾਫ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਪਵਰਡ ਮੋਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਅਪਵਰਡ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਆ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆ ਡਾਊਨਵਰਡ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਲੋਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਪਰਲੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਹੈ, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट रही है तो नेगेटिव रही है कि नहीं आ रही? दसो गल क्लियर हुई कि नहीं? यस सर। ਸਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਸਰ ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ ਆਊਗੀ ਬਾਲ? ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਇੱਕ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਪਵਰਡ ਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਡਾਊਨਵਰਡ ਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਦੇਖ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼? ਯੈਸ ਸਰ। ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਅਪਵਰਡ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੋਸ਼ਨ ਹੀ ਉੱਪਰ ਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਪਵਰਡ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਨੋ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਯੈਸ ਸਰ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, -9.8 ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਯੈਸ ਸਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਸ ਕਰਕੇ,
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੈਸ ਸਰ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਫॉर ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈ ਲਓਗੇ, ਹਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਕਸਿਸ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨੋਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੰਨ ਲਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਾ। ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉੱਪਰਲੇ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈ ਲਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸ, ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ? ਯੈਸ ਸਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਈ, ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਈ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਲਿਆਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਪੇਜ ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हुई है एच, देखो जो ऊपर वाली डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो डिस्प्लेसमेंट ਉਹਦੀ नेगेटिव ਹੋਈ ਕਦੀ? सर डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही आऊगी, वापस आ गया। ऊपर आवा पूरी ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट 0 आएगी, पर ड्यूरिंग दैट मोशन ना 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड लास्ट ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ डिस्प्लेसमेंट 0 ਆਏਗੀ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। Yes sir. ਜੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇੱਥੇ 0 ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 0 ਥੋੜੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ u ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ पहला इंक्रीज होगी फिर डिक्रीज होगी। देखो डिस्प्लेसमेंट ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ। ਆ ਸਹੀ ਬੋਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਅਲੱਗ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ? सेम ही बोले। हाँ दीपक, देखो डिस्प्लेसमेंट पहला इंक्रीज होएगी, बिल्कुल करेक्ट, फिर बाद डिक्रीज होएगी, पर रहेगी पॉजिटिव ही ना, ऊपर ही रहेगी ना। इस पॉइंट तो नीचे तो नहीं चली जाएगी। इस रेफरेंस है मेरा ना, रेफरेंस मैं इत्थों करके देख रहा, हर चीज ऑब्जर्व कर रहा हूं, अख मैं इत्थे बना दी तो मेरे लिए वो पॉजिटिव रही ना, जिसमें वधी घटी तो ए एस इक्वल टू बेसिकली बनेगा यूटी माइनस हाफ, वो बेसिकली जी दी वैल्यू पे पुट कर दी ना, टी स्क्वायर आ बनेगा ना। क्लियर? तो ये ग्राफ जो बनेगा टी दी पावर देखो डबल है तो डिस्प्लेसमेंट दी सिंगल है, तो ये की बनता है? पैराबोला बनता ना। यस सर। आप इस बारे प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाएंगे, पर आ बनेगा ग्राफ इस तरह पैराबोलिक, इस तरह एंड इस तरह। ਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਿਸਪਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਸਰ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਯੈਸ ਸਰ। ਤਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹੇਗੀ, ਆ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਆਏਗਾ ਗ੍ਰਾਫ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਦੱਸਦੀ ਨਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਸਲੋਪ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? u, ਹੈ ਨਾ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ u? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੀ ਸਲੋਪ ਹੋਏਗੀ u, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਲਗਭਗ ਆ ਟੈਂਜੈਂਟ, ਇਹਦੀ ਸਲੋਪ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? ਮਾਈਨਸ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੀ ਸਲੋਪ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? 0। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਏਗੀ, ਸਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆ ਆਪਣਾ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇੱਥੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਘਟ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਈ ਗਈ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਥਰੂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਥਰੂ ਬਸ ਆ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਆ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਪਲਾਟ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਆ ਯੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਸਿੱਟਿਆ ਆਬਜੈਕਟ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਪਾਰਟੀਕਲ ਗਿਆ ਉੱਪਰੋਂ, ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜਸਟ ਆਲਮੋਸਟ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਟੋਆ ਪੱਟਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐ ਟੋਆ ਪੱਟਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਨੀਚੇ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਗਿਰਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮੋਸ਼ਨ ਉਹੀ ਰਿਹਾ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਨੀਚੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ
यस सर। यस सर। ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਗਰ ਉਸਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਚਲੀ ਗਈ ਉੱਪਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਦੈਨ ਉਹ ਗ੍ਰਾਫ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੀਚੇ। ਜਸਟ ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? ਯੈਸ ਸਰ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਟੈਸਟਸ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ, ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਗਿਵਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਆਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਟਾਈਮ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਊਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਆਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਵਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗਾ 4 ਸੈਕਿੰਡਸ, ਇਹ ਹੈਗਾ 8 ਸੈਕਿੰਡਸ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਇਹਨਾਂ ਅਟੇਨ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 80 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਠੀਕ, ਇਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ for given VT graph draw corresponding AT graph। ਚਲੋ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਹੁਣੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਿਖਾਣੀਆਂ ਨੇ AT ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ AT ਗ੍ਰਾਫ ਐਂਡ ਸੌਰੀ ਦੂਜਾ ਵੀ ਤਾਂ ਪੜਾਓ ਨਾ, ST ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बना देना है। बनाओ सारे ने अपनी अपनी कॉपी से बनाओ, टाइम लो, बना लो, फिर मैं डिस्कस करता हूं। 2 मिनट 1 मिनट का लो टाइम। हाँ जी हो गया? यस सर। नो नहीं होया नहीं? सर तो नहीं, मेरा हो गया। डिस्प्लेसमेंट टाइम नहीं बना। चलो बनाने का कोई नहीं, पता लग जाऊगा। ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ AT ਗ੍ਰਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਪਹਿਲਾ AT ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਬਣੇਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ AT ਗ੍ਰਾਫ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? सर डिसकंटिन्यूअस बना। हाँ डिसकंटिन्यूअस ग्राफ बनेगा, एक तो गल क्लियर है, क्योंकि एक्सेलरेशन एकदम तो पॉजिटिव तो नेगेटिव ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। एक्सेलरेशन इधर प्लॉट करनी है तो कितनी प्लॉट होएगी आप बता दसो ना वैल्यूज। 20 सर 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 4 सेकंड्स तक 20 रहूगी। हाँ 4 सेकंड्स तक एग्जैक्टली 20 रहूगी। उस तो बाद एकदम तो नीचे जाके 4 तो 8 नेगेटिव हो जाएगी। ग्राफ का बनेगा -20 ऐ शो कर देने हैं 4 सेकंड तक, उस तो बाद फिर ऐ शो कर देने हैं 20 रहूगी 10 रहूगी की कह रहे हैं? एक मिनट 20 80/4 हाँ 20 ਰਹੂਗੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰੋਗੇ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਨੇ। ਇੱਥੇ 20 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸ਼ੋ ਕਰੋਗੇ, ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ -20 मीटर पर सेकंड। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ। ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਗ੍ਰਾਫ ਐਕਸੈਲਰੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ ਪਲੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਕਿ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਮੇਜ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਹਨਾ, ਫਿਰ ਸੋਚ ਲਵਾਂਗੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਐਕਸੈਲਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ? 0 ਹੈ ਨਾ? यस सर। तो 0 तो ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਹਨਾ, 0 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਦੀ ਐਕਸੈਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ? 20 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਅਰ। 4 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਬਜੈਕਟ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 80, ਹਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਬਜੈਕਟ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਈਕਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਦ ਐਕਸੈਲਰੇਸ਼ਨ -20 ਜਾਂ ਰਿਟਾਰਡ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਘਟਦੇ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਾਸਟ 'ਚ? 0 ਯਾਨੀ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? ਯੈਸ ਸਰ।
ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅਗਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੇਖੀ ਆਇਆ ਕਰੋ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਸੜਕ ਤੇ ਫਿਰ ਲੈ ਆਓ। ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਬਣੂਗਾ। ਹਾਂ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਬਣੂਗਾ, ਪਰ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ। ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ, ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 0। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੈ t = 0 ਤੇ। ਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਐਕਸਲਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਐਕਸਲਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਧੇਗੀ ਨਾ ਫਿਰ। ਯੈਸ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 80 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਹੈ ਨਾ। यस सर। फिर उस तो बाद ये ब्रेक मारदा शुरू, ब्रेक अप्लाई करता है इथों, ब्रेक अप्लाई करता है फिर रुकना शुरू करता है, फिर डीसेलरेट होंदा, रिटार्ड होंदा है इथों। फिर ते ए किन्ने ब्रेक मारनी शुरू कदों करदा है t is equal to 4 seconds. 4 सेकंड। ते 8 सेकंड बाद ये 0 रुकदे रुकदे रुक जांदा है, फिर स्टॉप कर जांदा है, फिर दी वेलोसिटी हो जांदी है 0। क्लियर। Yes. ਤਾਂ ਆ ਐਕਸਲਰੇਟਿਡ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਐਕਸਲਰੇਟਿਡ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਪਾਥ ਬਣਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਆ ਉਹ ਦੇਖੋ। ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਪਾਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਕਸਲਰੇਟਿਡ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਰਿਟਾਰਡਡ ਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। यस सर। ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ, ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਗ੍ਰਾਫ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਚਲੋ। a displacement, a time, the time ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮੰਨ ਲਓ 4 ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ, 4 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਐਕਸਲਰੇਟਿਡ ਮੋਸ਼ਨ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਦੀ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ सर 160। सो 160। ਪੱਕਾ 160। यस सर। ਹਾਂ मैं डिस्प्ले कर लियो। एरिया अंडर आउट करके। हाँ हाँ ठीक है। हाफ ए किन्ने ए 20 है ते 30 नहीं 20 के माइनस यूज कर ला रहा है ना सच ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਨਾ। सर ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖਿਆ। यस सर। हाफ इनटू बेस इनटू। यस सर पीटी ग्राफ। कितना आ गया अपने को, ठीक है कितना आ गया 160। यस सर। 160 ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ੋ ਕਰ ਲਈ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ 160 ਸ਼ੋ ਕਰ ਲੈਣੇ ਤੇ 160 ਮੀਟਰਸ ਤੇ 160 ਮੀਟਰ ਤੱਕ 4 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਪਾਥ ਲੈ ਕੇ। ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ। यस सर। Yes, sir. ठीक है, कर्व है ये, मतलब थोड़ा कर्व होगा शुरू करना, दैट इज बेटर। ਹੁਣ 4 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਰਡਡ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹਲੇ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, Yes, sir. ਨੈਗੇਟਿਵ ਥੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਰਿਟਾਰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰਿਟਾਰਡਿੰਗ ਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਫਿਰ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਤੇ ਇਹ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹੁਣ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ ਬਈ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਰਿਟਾਰਡਿੰਗ ਮੋਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਲਾ ਕੇ 160 ਜੋੜ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ, 320. 320 ਆ ਜਾਏਗਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ 320 ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵਗੈरह ਵੀ ਸਾਰੀ ਸਕੇਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਾਫ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। यस सर। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਐਕਸਲਰੇਟਿਡ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਰਿਟਾਰਡਡ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ। यस सर। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ, ਆ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਥੋਂ ਸਮਝੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਬਸ, ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਚ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਗ੍ਰਾਫ ਗਿਵਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵਗੈरह ਦੱਸ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫ ਸਾਰੇ। ਲਓ ਜੀ, ਆ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ,
वेलोसिटी और टाइम। ग्राफ ऐ बनया कि 4 सेकंड तक कुछ हो रहा है, फिर इथों 10 सेकंड तक मोशन कुछ हो रहा है, 10 सेकंड तो बाद फिर 14 सेकंड ते इत्थे आ जाता है। ते ग्राफ है अपना जो ऐ बनता है 4 सेकंड तक इस तरह फ्रॉम ओरिजिन, ते 4 सेकंड तो बाद फिर इस तरह है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इस तो बाद इस तरह है। ते आपां नूं गिवन है दैट दिस वैल्यू इज 60 मीटर पर सेकंड। तुसीं मैनूं बस एक बार कोई बच्चा मैनूं ये समझा देवे कि असल विच होया की है, मोशन किस तरह पहले यूनिफॉर्म सर पहले रिलेशन फिर सर यूनिफॉर्म वेलोसिटी मैं जिन्हें पूछूंगा। हाँ जी इनायत। पहला वो एक्सेलरेट होया पॉजिटिवली हाँ 4 सेकंड तक, फिर उस तो बाद वो यूनिफॉर्म 4 मोशन सेकंड तक एक्सेलरेट होके ओने वेलोसिटी गेन कर लई 60 मीटर पर सेकंड, है ना। हाँ जी सर। फिर वो 60 ते चलदा रहा ना। हाँ जी, फिर उस तो बाद 10 सेकंड तो बाद वो रिटार्ड हुंदा गया ते ब्रेक मारी ओने, हाँ जी ते रिटार्ड हुंदा हुंदा वो 14 सेकंड ते रुक गया। ठीक है, सब नूं समझ लगी गल? यस सर। यस सर। चलो जी फिर बनाओ ਇਹਦਾ ਇਹ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हैगा ही है, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੀ बनाना है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। चलो जी बनाओ विद प्रॉपर वैल्यूज बनाना है। ड्रॉ ਸਰ ਇਹ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਐਸਐਲ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗਾ ਇੱਕ। हाँ हाँ बिल्कुल वही क्वेश्चन है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਗਰੁੱਪ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰਾਫਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਦੁਆਰਾ ਰੀਟਰਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਏ ਹੋਣੇ। ਆ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਮਗਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ, ਸਹੀ ਕਰ ਲਓ ਬਸ सोच के। वैल्यूज जरूर शो करेगा, मैंने बोला वैल्यूज पता होनी चाहिए किहड़ी वैल्यूज ते किथे किथे की सकदा है, एक्सेलरेशन दिया भी डिस्प्लेसमेंट दिया भी। सारे ट्राई करें करो, इन्हें सोचा करो टाइम देता था पहले 2-4 जने कर लेने कि मैं बैठे ही रहूंगा आराम से। ट्राई करो सारे जने, कहाँ सीखोगे। वैल्यूज वगैरह भी सही तरह प्रॉपर दसनिया ने। हाँ जी हो गया, कुछ हो गया किसी का, कोई किसी ने बना लिया होना कुछ तो, 80 ग्राफ ही बना लिया चाहे 80 ग्राफ है सब तो इजीएस्ट है। 80 ते VT बना लो, बाकी देखते हैं। VT सर ओवरलैप करूंगा ही, VT ओवरलैप तो नहीं करूंगा, एंड बनेगी VT दी। सर 80 ग्राफ सर ए पॉजिटिव तो देखो वो पॉजिटिव लगेगा कि नेगेटिव लगेगा। मैं ऊपर दिखाया था कि पॉजिटिव किधर लेनी है, अपन नीचे देख रहे हैं तो ऊपर जान में पॉजिटिव ले रहे हैं मोशन, तो आउटर में नीचे नेगेटिव होएगा सब कुछ। एक्सेलरेशन तो हमेशा नीचे नु ही है ना, पहला सेम क्वेश्चन किया सी आपां कि नहीं? यस सर, तो आई किया सी आ टाइम है, ये एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन हमेशा कितनी रह रही है माइनस नेगेटिव। तो इतने कितना इतने शो कर दो बस, आ हो गया ग्राफ, और की है माइनस जी कह दो इनू। क्लियर है गल कि नहीं? डाउट तो नहीं है कोई? नो सर ये तो बन गया। अब पॉजिटिव क्योंकि ऊपर जान में पॉजिटिव, नीचे रेफरेंस इथों देख रहे हैं हर चीज नु,
वो पॉजिटिव तो नीचे नेगेटिव ही है हमेशा एक्सेलरेशन जी रहंदी है हमेशा वैसे एक्ट कर रही है मैं क्योंकि ਆਪਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸਰ ਹੁਣ ਜੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਪਰੋਂ ਲੈ ਲਈ ਤਾਂ ਵੀ ਜੀ 네ਗੇਟਿਵ ਹੈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਪਰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਓ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈਣਾ ਕਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈਣਾ ਵਾ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਨੀਚੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈ ਲਿਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰਾਫ ਬਦਲਨੇ ਪੈਣੇ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਜੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਸੋਚੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗਾ ਗ੍ਰਾਫ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ 0 ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰਾਫ ਦਾ origin ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ ਯੈਸ ਸਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਧੇਗੀ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਯੈਸ ਸਰ ਯੈਸ ਸਰ ਆਲਰੇਡੀ ਟੱਕਰ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ 네ਗੇਟਿਵ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 네ਗੇਟਿਵ ਹੀ ਹੈ ਵੱਧ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਆ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਬਣੇਗਾ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲੋਪ ਹੋਏਗੀ 10 ਹੋਏਗੀ ਕਲੀਅਰ Yes, sir. ਯੈਸ ਸਰ ਪਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੈ ਯਾਨੀ ਇਹਨੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਗੇਨ ਕਰ ਲਈ ਆ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜੋ ਉਹਨੇ v ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਗੇਨ ਕੀਤੀ ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਜਸਟ ਸੋਚੋ ਬਾਲ ਆਈ ਤੇਜ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬਾਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਉਹਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਨੀ ਹੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਵਾਪਸ ਯੈਸ ਸਰ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੱਕਰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਵੈਲਿਊ 19 ਯਾਨੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਵੀ ਇਧਰ ਉੱਪਰ ਬਣਾਓ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਉਸ ਮੋਮੈਂਟ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੋਚੋ ਟੱਪਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਜਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਸੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਇਹ ਚ ਹੋ ਪਾਈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੇ ਟੱਪਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਜਸਟ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਮੋਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਟੱਪਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਜਸਟ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਉਲਟੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਦਲੀ ਨਾ ਯੈਸ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 네ਗੇਟਿਵ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਯੈਸ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਫਿਰ ਘਟਦੀ ਜਾਏਗੀ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ ਦੱਸੋ ਘਟਦੀ ਜਾਏਗੀ ਘਟਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ 0 ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰਲਲ ਬਣੇਗਾ ਗ੍ਰਾਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਪਰ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹ ਬਣੇਗਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸ਼ੇਡ ਕਰਕੇ ਬਸ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੋੜਾਂਗਾ ਨਹੀਂ this is the velocity time graph of this process ਜਦੋਂ ਟੱਪਾ ਖਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਗਈ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਗੱਲ ਸਭ ਨੂੰ Yes, sir. ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹ एक्सेलरेशन वाला ग्राफ वापस लिखा एक्सेलरेशन आज तक कुछ किया ही नहीं ਆਪਾਂ ਆ ਦੇ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਾਈਨਸ ਜੀ ਰੱਖਿਆ ਬਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ सर फिर ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ ਆਇਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਜੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ 네ਗੇਟਿਵ ਲਿਆ ਤਾਂ 네ਗੇਟਿਵ ਰਹੂਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਹੁਣ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਇਆ ਤੂੰ ਆ ਦੇਖ ਲੈ ਇਹਦੀ ਸਲੋਪ ਇੱਥੇ 네ਗੇਟਿਵ ਆ ਨਾ ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇੱਧਰ ਵੀ 네ਗੇਟਿਵ ਹੀ ਆ ਨਾ ਯੈਸ ਫਿਰ ਐਕਸੈਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਚਲੇ ਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਰ ਲਓ ਬਸ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਉੱਪਰ ਮੰਨ ਲਓ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਉੱਪਰ ਮੰਨ ਲਓ ਉਲਟਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 네ਗੇਟਿਵ ਨੀਚੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ 0 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣੀ ਸੀ ਨਾ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਤਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 네ਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਯੈਸ ਸਰ
ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਆਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਯੈਸ ਫਿਰ ਆ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਸੋਚੋ ਨਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਓ। ਯੈਸ ਅੱਛਾ, ਸਰ ਅਗਰ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਟੱਪਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਸ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ, ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਅਗਲਾ ਕੀ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫ? ਸਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਨੀਚੇ ਗਿਰੀ ਸਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਉਸ ਮੋਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲਿਜ਼ਨ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਪਿੱਛੇ, ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਇੰਪਲਸ ਵਗੈਰਾ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਚ। ਕੋਲਿਜ਼ਨ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ नेग्लिजिबल, ठीक है। तो वेलोसिटी एकदम बस उल्ट हो गया, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ बस उल्ट हो गई, बस दैट्स इट। बॉल आई, बॉल फुटबॉल आ रही थी ऊपर हवा ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਕ ਮਾਰੀ, ਧੜ ਦੇਨੇ ਵਾਪਸ ਬॉल ਵਾਪਸ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ। ਬॉल ਦੀ वेलोसिटी एकदम तो उल्टी हो गई। क्लियर, ठीक है। आवाज आ रही मेरी? ਯੈਸ ਸਰ ਯੈਸ ਸਰ। ਸੋ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸੌਰੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨੀਚੇ ਆਂਦੇ ਹੋਏ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਦੱਸੋ? ਸੌਰੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਸੱਚ ਸੌਰੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋਡ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਹੈ? h ਹੈ ਨਾ, ਉੱਪਰਲੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਯੈਸ ਨਾ। ਸਰ। h ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਦੀ ਜ਼ੀਰੋ, ਫਿਰ ਵੱਧਦੀ ਫਿਰ h। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨੀਚੇ ਆਂਦੇ ਹੋਏ ਮੋਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਐਕਸਲਰੇਟਡ ਜਾਂ ਰਿਟਾਰਡਡ? ਸਰ ਰਿਟਾਰਡਡ। ਨੀਚੇ ਆਂਦੇ ਹੋਏ ਬਾਲ ਜੋ ਨੀਚੇ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਉਹਦੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਹੈਨਾ। ਤੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਰਿਟਾਰਡਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਘਟ ਰਿਹਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੀ h ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ ਗ੍ਰਾਫ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਗੱਲ? ਯੈਸ ਸਰ h ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। ਵਧੇਗੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਵਧੇਗੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵਰਟੀਕਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ h ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਘਟਦੀ ਜਾਣੀ ਨਾ, ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਨਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਟਾਈਮ, ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਯੈਸ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣ ਗਿਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ। ਆ ਵੀ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦਾ ਸਲੋਪ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਯੈਸ ਸਰ ਇਹਦੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦਾ ਸਲੋਪ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਯੈਸ ਸਰ। देखो सर मैच कर दिया आपने पुरानी गल, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, उधर वेलोसिटी नेगेटिव है। सो पहला देखो वेलोसिटी नेगेटिव सी, आ देखो वेलोसिटी पॉजिटिव है। आप हर एक चीज उस तरह बनाइए फिर। क्लियर है? ਯੈਸ ਸਰ सो इन्हां गल्लां दा ख्याल रखना कि ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਜੋ ਲੈਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਪ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਰੇ ਨੇ ਸੋਚੋ ਅਸਲੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਲ ਸਿੱਟੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਬਾਲ ਨੂੰ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ। ਜਨਰਲੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, बॉल आएगी नीचे, टप्पा खा के जो उछलेगी ऊपर जाते हुए जिन्नी वेलोसिटी नाल टकराई उन्नी वेलोसिटी गेन नहीं कर पाएगी, क्योंकि इतने कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी ना ओदी। टप्पा खाने नाल आवाज आएगी, इधर उधर धूल मिट्टी उड़ेगी, वटएवर। तो बॉल दोबारा टप्पा खा के वापस अपनी हाइट ते नहीं जाएगी ना। यस सर। फिर उतो फिर टप्पा खाएगी, आएगी दूजा टप्पा, इधरों फिर आएगी, फिर टप्पा खाएगी, हुण उछलेगी तो फिर ऊपर ही नहीं जाएगी ना। यस सर। फिर नीचे आएगी, फिर टप्पा खाएगी, टप्पा खा के फिर ऊपर फिर नहीं आएगी। इस तरह करते 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 रुक जाएगी। होएगा तो इस तरह ना, एक ही जगह पे हो रहा है, मैं अलग अलग जगह दिखा रहा है बस। यस सर। इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखिए किवें बनेगा, सोच के देखो। एक मिनट, तुसी जो भी ग्राफ मिलेगा मेरी गल सुनो, उसको इमेजिन करना है एक्चुअल की हो रहा, फिर उसको अपने सारी नॉलेज जो है ग्राफ की हुण तक समझी सीखी है उन्होंने यूज करना है।
ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਮਝ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, whatever you say। ਸਰ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਵਾਂਗੇ ਬਸ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, 0 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ, ਪਰ ਨੀਚੇ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਈ ਨਾ ਮੈਂ। ਯੈਸ अब वेलोसिटी का ग्राफ किवें बनेगा फिर? ऐ बनेगा कि ऐ बनेगा? हैं? यस यस, इस तरह वेलोसिटी एन इंक्रीज होके ਇਹ ਉਹ ਮੋਮੈਂਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਟੱਪਾ ਖਾਣ ਲਈ ਬਸ ਟਕਰਾਣਾ ਹੈ, ਟਕਰਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਨੈਗੇਟਿਵ, है ना? यस ਆ ਵੈਲੋਸਿਟੀ अगर v है नेगेटिव हो तो जाएगी, पर जितनी वेलोसिटी ਨਾਲ नीचे टकराई उतनी वेलोसिटी ਨਾਲ ਉੱਪਰ नहीं जाएगी, क्योंकि सब तो ऊपर पहुंचना ही नहीं है, कुछ वेलोसिटी लॉस हो गई। ਤਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ v ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਗੇਨ ਕਰੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਟੱਪਾ ਖਾ ਕੇ ਜੋ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗੀ, ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਘੱਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ? 0। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਸਭ ਨੂੰ? यस ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਮੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਭ ਵਾਪਸ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਗਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ 0 ਤੋਂ, है ना? यस ਤੇ ਫਿਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਉਹਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗੀ ਨਾ? यस ਚੱਕ ਦੋ ਇਹਨੂੰ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਉਨੀ ਨੀਚੇ ਆਂਦੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਪਸ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਉਨੀ ਗੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਨਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਉਨੀ ਗੇਨ ਥੋੜੀ ਕरेगी ਦੁਬਾਰਾ, है ना? यस सर ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਟੱਪਾ ਖਾਏਗੀ, ਟੱਪਾ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਗੱਲ? यस सर ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣੇਗਾ, ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਦੈਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੋਸ਼ਨ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਟੱਪੇ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਝ ਲੌਸ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਲੌਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਭ 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬਾਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ। मतलब वो आज ऐ करते 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 0 हो जाएगा, तो मतलब कि बॉल रुक चुकी है। तो ये बॉल फर्स्ट पे सिट देता रुकती है ना, टप्पे खा खा के रुक जाए। इस तरह इमेजिन करना है नाल ग्राफ दे, फिर थोड़ा गल्लां समझ लांगे। क्लियर है गल? यस सर हां जी सर इस तो पिछला पेज कड्डियो एक बारी। हां जी सर जेड़ा तुसी वाईटी ग्राफ बनाया सी वो वाला, इस तो पीछे हाँ नहीं सर जो पिछले क्वेश्चन लिए आपा एसटी ग्राफ बनाया सी वो वाला। इसी क्वेश्चन ਲਈ हाँ जी सर। हाँ सर ये नहीं समझ आया। हाँ नहीं समझाया? देखो पहली गल समझो, देखो ध्यान नाल। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬਾਲ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਟੀ ਹੈ ਨਾ, यस सर। ਬਾਲ ਨੀਚੇ ਗਿਰੀ ਹੈ ਨਾ, हाँ जी सर। ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉੱਪਰਲੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਹਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਨਾ h, ਹਨਾ? यस सर। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ h ਥੋੜੀ ਘਟ ਗਈ ਨਾ ਮੇਰੀ, ਯਾਨੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਫਿਰ ਬਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਘਟ, ਇਹ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿਵੇਂ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0 ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਹਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹਾਫ a t ਸਕੁਅਰ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। यस सर। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗ੍ਰਾਫ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ। हाँ जी सर। ਪਰ ਨੀਚੇ ਆਂਦੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਸੋ ਆਬਵੀਅਸਲੀ h ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਤਾਂ h ਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੀਚੇ ਆਏਗਾ ਤਾਂ 0 ਹੋਏਗੀ ਨਾ, h ਤੇ ਇੱਥੋਂ 0 ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮੋਮੈਂਟ ਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਗ੍ਰਾਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਆਪਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਐਕਸਲੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ? हाँ जी सर। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖੋ ਗ੍ਰਾਫ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮ ਅਪ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ
ਹੁਣ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਜੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਨੇ ਆ ਤਾਂ ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਦੇ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਐਕਸਲਰੇਟਿਡ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਐਕਸਲਰੇਟਿਡ ਮੋਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਹੋਣਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ? ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਧਰ ਨੂੰ ਬੋਡੀ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਧਰ ਨੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਧੇਗੀ ਨਾ ਪੱਕਾ। यस सर। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਦਾ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆਹ ਵਾਲੇ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਗ੍ਰਾਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਐ ਕਰਕੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸੈਲਰੇਟਿਡ ਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੱਧ ਰਹੀ, ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਐ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਦੇਖੋ ਸਲੋਪ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਸਲੋਪ ਘੱਟ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸਲੋਪ ਵੱਧ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਸਲੋਪ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ, ਹਨਾ? ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ? यस सर। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਲੋਪਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ। हाँ जी सर ਸੋ पॉजिटिव। ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ, ਹਨਾ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ। हाँ जी सर। ਪਰ ਜੇ ਐ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਤਾਂ ਵੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਧੇਗੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ? ਫਿਰ ਗ੍ਰਾਫ ਐਦਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਗ੍ਰਾਫ ਐ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਨਾ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਪਵਰਡ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਹੈ, ਆਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਾਊਨਵਰਡ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਵਰਡ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਡਾਊਨਵਰਡ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਟੈਂਜੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਟੀਕਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? यस सर। ਇੱਥੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ, ਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੇ ਇੱਥੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਦੋਨੋਂ ਅਪਵਰਡ ਚਾਹੇ ਦੋਨੋਂ ਡਾਊਨਵਰਡ। ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਆਹ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਇੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀ ਨਾ, ਦੇਖੋ। हाँ जी सर नेगेटिव सी। यस सर। ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸ। यस सर। ਫਸਟ ਹਾਫ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਕੇਸ ਬੋਡੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਈ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਈ, ਸੌਰੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਗ੍ਰਾਫ ਹੀ ਉਹ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਵੱਖਰਾ ਬਣਿਆ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਚਾਰੋਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ? हाँ जी सर ये तो होगी। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਦੇਖ ਮੈਂ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ। ਆਪਾਂ ਚਾਰ ਇਸੇ ਪੇਜ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ। ਲਓ ਜੀ, ਜੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਪਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਗਈ ਆਪੋਜ਼ਿਟ, ਤਾਂ ਆ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਦੋਨੋਂ ਰਿਟਾਰਡਡ ਮੋਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਰਿਟਾਰਡਡ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਰਿਟਾਰਡਡ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਆਹ ਵੀ ਐਕਸਲਰੇਟਡ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਐਕਸਲਰੇਟਡ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਧੱਕਾ ਵੀ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਧੂਗੀ, ਚਾਹੇ ਬੱਚਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਾਰਥ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਾਊਥ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਦੋਗੇ ਫਿਰ ਵਧੂਗੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੋਨੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹ? ਯੈਸ ਸਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾਰਥ ਨੂੰ, ਧੱਕਾ ਮਾਰਦਾ ਸਾਊਥ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੱਚਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਊਥ ਨੂੰ, ਧੱਕਾ ਮਾਰਦਾ ਨਾਰਥ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸੈਲਰੇਸ਼ਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫੋਰਸ ਵਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸੈਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਐਕਸੈਲਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸ ਵਾਂਗੂ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਿਊਟਨਸ ਲਾਅ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਆ ਉਸੇ ਪਾਸੇ A ਹੈ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬਦਲ ਦੋ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਕੀ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣੇਗਾ, XT ਗ੍ਰਾਫ। X T ग्राफ। इधर बना देने हैं। इधर बना देंगे। ਹੁਣ ਬਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਸਾਰੇ ਕੇਸ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਐਕਸੈਲਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੇਮ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਐਕਸੈਲਰੇਟਿਡ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਵਰਟੀਕਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਬਣੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ x ਵੈਲਿਊ ਕਿਤੇ 0 ਤੇ origin ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਐ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਉਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ। ਸਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ 'ਚ 0 ਹੋ ਜੂਗੀ ਐਂਡ ਤੇ। ਹਾਂ, ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ 0 ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ 0 ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਰਸਤੇ 'ਚ ਟਕਰਾ ਜਾਵੇ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਰਫ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਟਾਰਡਡ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਰਿਟਾਰਡਡ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣੇਗਾ, ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ ਟੈਂਜੈਂਟ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ? यस सर। ਯੈਸ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸਰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚਿਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਹ ਵਾਲੇ ਰਿਟਾਰਡਡ ਮੋਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਸ 'ਚ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਟੈਂਜੈਂਟ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ओके सर। ਸਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦੋਨੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਸਰ, ਉਹ ਵਿਦ ਕੰਟੈਕਸਟ ਟੂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕਿ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਐਕਸੈਲਰੇਸ਼ਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਟੈਂਜੈਂਟ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਜੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਲੋਪ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੈਗੇਟਿਵ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਲੋਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਹੈ ਨਾ। ਯੈਸ ਸਰ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਲੋਪ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਆਹੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਐਕਸੈਲਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਬੀਤੇਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਂਜੈਂਟ ਵਰਟੀਕਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਟੀਕਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸੈਲਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਦੋਨੋਂ ਉਹਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਆ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕਿ ਆ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਅਪਵਰਡ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈਣਾ, ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈਣਾ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? ਆ 4 ਗ੍ਰਾਫ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਣਾ ਲਓ, ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੀ ਪੇਜ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲਏ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਰੱਖ ਲਿਓ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ 2-4 ਹੋਰ ਸੀਗੇ, ਸ਼੍ਰੇਆ ਨੇ ਵੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਕੁਝ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੁਪਹਿਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇੱਕ ਡਾਊਟ ਸੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੀਕ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟਸ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ, ਹਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ, 2 ਤੋਂ 4 ਤੱਕ, 4 ਤੋਂ 6 ਤੱਕ, ਕੁਝ ਵੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਚਾਹੇ ਲੈਫਟ ਜਾਂ ਰਾਈਟ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਸਰ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ, ਹਨਾ, v dt,
ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਟੀਗਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ dt, ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ dt ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ t ਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਚ ਆਊਗਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹ 'ਚ ਜਿਵੇਂ dt ਜੇ ਇੱਥੇ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ t ਚੀਜ਼ ਆਊਗੀ ਇਹ t ਦੇ ਟਰਮਸ ਵਿੱਚ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇੰਟੀਗਰਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ dx ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਟਰਮ x ਦੇ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ z ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਜਸਟ। ਹਾਂ dt ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪਲਿਟ ਕੀਤਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਆ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਓਕੇ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੈਸ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖ, ਜੇ ਆ dt ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਪੈ ਗਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਟੋਟਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਏਗੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਯੈਸ ਸਰ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੀ dt ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਨਾ, ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੋ ਗਏ ਗੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਬਸ ਉਹ ਇੰਟੀਗਰਲ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹ ਚ ਮੈਂ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ 1-1.5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਮੇਰੀ ਨਾ ਕਲਾਸ 11:30 ਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰੈਸਟ ਲੈਣਾ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਡਾਊਟਸ ਹੈ ਸਰ ਉਹ ਫਿਰ ਗਰੁੱਪ ਚ ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਹੁਣੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 2 ਘੰਟੇ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ, ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਅੱਜ ਗਰੁੱਪ ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਚ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ।